जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा जय राधा माधवा कुंज विहारी जय कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी हे यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद् His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति विद्वंद स्वामी शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद् His Divine Grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोविनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की व्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापूर्णवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की मधुरा धाम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की श्री श्री निताई गौर सुंदर की श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की श्री श्री राधा माधव की श्री कृष्ण भगवान की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की पतित पावन शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमनंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवतं Canto 3, Chapter 25, text 23. 23. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Mad ashraya kada mrishta shrinvandi kadayanti cha tapandi vividastapa naitan mat gadachedasah. Mat ashraya kada mrishta शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः। मत् आश्रया कदा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः. Translation: engaged constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead. The sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with the thoughts of my pastimes and activities. Purport: there are multifarious miseries in material existence, those pertaining to the body and the mind, those imposed by other living entities, and those imposed by natural disturbances. But a sadhu is not disturbed by such miserable conditions because his mind is always filled with Krishna consciousness, and thus he does not like to talk about anything but the activities of the Lord. Maharaja Ambarisha did not speak of anything but the pastimes of the Lord. Vasamsi Vaikunda Gunanu Varnane, Srimad Bhagavatam 9.4.18. He engaged his words only in glorification of the Supreme Personality of Godhead. Sadhus are always interested in hearing about the activities of the Lord or His devotees. Since they are filled with Krishna consciousness, they are forgetful of the material miseries. Ordinary conditioned souls, being forgetful of the activities of the Lord, are always full of anxieties and material tribulations. On the other hand, since the devotees always engage in the topics of the Lord, they are forgetful of the miseries of material existence. Om Tat Sat. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilidam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Jayapadaga Swamin Nidhinamini Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayini Gaura Gada Damadaya Nagara Gramadharini. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamin Nidhinamini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desadharini. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
ஸோ இந்த ஸ்லோகம் பகவான் கபில தேவர் முழுமுதற் கடவுள் அவர் இங்கே போதிக்கிறார் நமக்கோசரம். இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு, தபந்தி விவிதாஸ் தாபா நைத்தான் மத்கத சேதசக. ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்சுவலி. மத்கத சேதசக. சேதசக அப்படின்னா எண்ணங்கள். பிரபுபாதர் அப்படி தான் இங்கே மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்குறார். ஸோ நம்மளுடைய எண்ணங்கள் மத்கத சேதசக, கிருஷ்ணரில் லயித்திருந்தால், அதாவது கிருஷ்ணரை நினைத்தால் அல்லது கிருஷ்ண ஸ்மரணத்தில் ஆழ்ந்திருந்தால். ஸோ பகவான் கபில தேவர் நமக்கு இங்கே உபதேசிக்கின்றார், நம்மளுடைய எண்ணங்கள் கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்திருந்தால் மட்டும்தான் விவிதாஸ் தாபா நைத்தான். தாப்பானா ஜட ரீதியான துன்பங்கள். ஸோ ஜட ரீதியான துன்பங்கள் அது நான் தாப்பான்னு சொல்கிறோம். பாகவதத்தில் முதல் ஸ்லோகத்திலையும் படிக்கிறோம், நாம் 2வது ஸ்லோகத்தில் தாபத்ரயா உன்மூலனம். ஸோ பிரபுபாதர் இங்கே பொருளுரை எழுதுகிறார், தாபத்ரயா 3 விதமான துன்பங்கள். உடல் மற்றும் மனம் மூலமாக வரக்கூடிய துன்பம், இயற்கை மூலமாக வரக்கூடிய துன்பம், மற்ற உயிர் வாழிகள் மூலமாக வரக்கூடிய துன்பம். இதை குலசேகர ஆழ்வார் சொல்கிறாரு. அதாவது இந்த ஜட ரீதியான வாழ்க்கை, இதை அவர் ஆக்சுவலி விஷம்னு சொல்கிறார். த நைஸ் ஸ்லோகா ஆக்சுவலி வெரி நைஸ் ஸ்லோகா. ஃபர்காட் த ஸ்லோகா ஆக்சுவலி. ஸோ அதில் குலசேகர ஆழ்வார் இந்த மாதிரி சொல்கிறார், இந்த நாம் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை ஜபம் செய்யும் பொழுது, கிருஷ்ணருடைய நாமம் சேத்தசக, அதான் கிருஷ்ணாவும் சொல்கிறார், பகவத்கீதையில் சொல்கிறார், மயி சர்வாணி கர்மாணி அப்படிங்கிறது பகவத்கீதையில் சொல்கிறார். ஸோ நம்மளுடைய சேத்தஸ், நம்மளுடைய எண்ணங்கள் கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணத்தில் ஆழ்ந்திருந்தால், நாமத்தை ஜபம் செய்யும் பொழுது, தென் வியசன பூஜக சந்தஷ்ட சந்திராண மந்திரம். வெரி நைஸ் ஸ்லோகா ஆக்சுவலி. இதை குலசேகர ஆழ்வாருடைய ரியலைசேஷன். புஜகான பாம்பு எப்படி வர்ணிக்கிறார் பாருங்க. இந்த ஜட வாழ்க்கை, அதில் இருக்கக்கூடிய காமம், அந்த காமம் சொன்னால் அதில் ஏகப்பட்ட கிளைகள். புகழை விரும்புதல், பதவியை விரும்புதல், தனக்கு நற்பெயரை விரும்புதல், தனக்கு கெட்ட பழி வரக்கூடாதுன்னு நினைத்தல், இது எல்லாமே காமத்தினுடைய வகை தான். ஸோ காமம் சொன்னால் அதில் ஏகப்பட்ட கிளைகள். சரி, நம்ம நினச்சிக்கிறோம் காமம்னா ஜஸ்ட் ஆண் பெண் கவர்ச்சி மட்டும் நினச்சிக்கிறோம். நோ, ஈவன் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பாருங்கள். புகழை விரும்புதலும் காமம், அண்ட் எனக்கு கெட்ட பெயர் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதும் காமம் தான். அதுவும் ஆக்சுவலி அதுவும் காமந்தான். ஸோ இதுதான் வியசனா. ஸோ ஜட வாழ்க்கையினுடைய விஷம் புஜகானா என்னது? பாம்பு கொத்திச்சுன்னா எப்படி விஷம் கடன்னு உடம்பு ஃபுல்லாக மேலே ஏறிடும் பாம்பு கொத்திச்சுன்னா. அந்த மாதிரியே இதுதான் தாப்பான்னு சொல்கிறது. இந்த ஜட வாழ்க்கையில்
இந்த ரஜஸ் அண்ட் தமஸ் இந்த 2 குணங்களும் நம்மளுடைய உணர்வை தாக்கும் பொழுது விஷம் மாறிய உடம்பு முழுவதும் அது பரவுகின்றது. அதாவது என்ன அர்த்தம்? நம்மளுடைய சேத்தஸ், நம்மளுடைய எண்ணங்கள், ஸோ நம்மளுடைய எண்ணங்கள் என்ன ஆகிறது, கம்ப்ளீட்டாக அதில் ஆழ்ந்து போயிடுது. என்ன மாதிரியா எண்ணங்கள்? காமம் சொன்னால் அதில் பலதரப்பட்ட எண்ணங்கள், பலதரப்பட்ட கிளைகள், அதன் மூலமாக வரக்கூடிய கோபம். ஆக்சுவலி குரு மகாராஜ் ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு இடத்துல படித்தேன். குரு மகாராஜ் சொல்கிறாரு, கோபம் காமத்தினுடைய இளைய தம்பியாம். பாருங்க, தம்பி எப்படி அண்ணாவுக்கு அப்புறம் தானே தம்பி வருவார். அதனால் காமத்தினுடைய தம்பி கோபம்னு சொல்கிறார் குரு மகாராஜ். அண்ட் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் குரு மகாராஜ். எப்படின்னா, இந்த சனத்குமாரர்கள் விடுபட்ட நிலையில் இருக்காங்க. அவர்கள் ஆத்மாங்கிற ஸ்தானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள். சனத்குமாரர்கள் பகவான் நாராயணரை தரிசனம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆத்மாங்கிற ஸ்தானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள், விடுபட்டவர்கள். ஆனாலும் கோபத்திலிருந்து விடுபட முடியவில்லை. சனத்குமாரர்கள் ஜெயா விஜயா மேலே கோபம், உங்களுக்கு கோபத்தினால சாபம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் வியசனா அப்படின்னு சொல்கிறது. இதுதான் விஷம், ஜட வாழ்க்கையினுடைய விஷம். இதுதான் பாம்பு கொத்தினா எப்படி நீங்கள் வி கேனாட் அவாய்டு. பாம்பு கொத்தியாச்சுன்னா விஷம் ஏறியே தீரும். அதே மாதிரியே ரஜசன் தமஸ் நம்மளுடைய உணர்வை தாக்கினால் அந்த விஷம் நம்மை தாக்கும். அதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ், பலதரப்பட்ட தொந்தரவுகள். அதான் இங்கே தாப்பான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. துன்பங்கள், பலதரப்பட்ட தொந்தரவுகள், துன்பங்கள். ஸோ காமம், தென் கோபம், அதுக்கப்புறம் பொறாமை, கர்வம், மயக்கம், பேராசை. ஸோ இப்படி இதனுடைய விஷம் ஹெவி, வெரி ஹெவி. இந்த விஷம் இந்த 6 விதமான சாயா தோஷம் அப்படி சொல்லியிருக்கு. 6 விதமான இந்த தோஷங்கள், இதன் மூலமாக வரக்கூடிய விஷம் நம்முடைய உணர்வு ஃபுல்லாக ஆக்குப்பை ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நாம் என்ன பண்ணுவோம்? தாப்பா, சஃபரிங் தான், துன்பப்படுவோம். நம்ம துன்பம் தான் படுவோம். அதனால் அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள், ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார் குலசேகர ஆழ்வார். வியசன பூஜக சந்தஷ்ட சந்திராண மந்திரம். ஸோ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் இந்த ஜட வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய இந்த விஷம் நம்மளுடைய உணர்வில் நிரம்பாமல் இருப்பதற்கு, உணர்வுக்குள்ளே போகாமல் இருப்பதற்கு, அதை களைவதற்கு உண்டான ஒரு மந்திரம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்கிறார். அதனால தான் கிருஷ்ணாவுக்கு புஜங்க சயனான்னு ஒரு பெயர் உண்டு. புஜங்க சயனானா, புஜங்கான பாம்பு, பாம்பில் சயனித்திருக்கின்றார். அதனால் அவருக்கு புஜங்க சயனான் பெயர். ஸோ இப்படி அந்த அப்போ மாயா முக்குணங்கள் மூலமாக நம்மை தாக்கி அதன் மூலமாக வரக்கூடிய இந்த தொந்தரவுகள், இந்த விஷம், அது நம்மளுடைய உணர்வை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கணும்னா அதற்கு அந்த விஷத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம்னு சொல்கிறார். ஸோ அதனால் இங்கே கபில தேவரும் இதை தான் இங்கே சொல்கிறார். மத்கத சேதசக, நம்முடைய எண்ணங்கள் கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்திருந்தால் மட்டும்தான் தாப்பா நைத்தான் இந்த துன்பங்கள் நம்மை தாக்காது. அப்போ நம்மளுடைய ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை நினைத்தலுங்கிறது இடைவிடாமல் இருக்கணும். அதற்கு எண்டவர் நம்மளுடைய முயற்சி. இதைத்தான் ஆக்சுவலி பாருங்கள், அவந்தி பிராமணா அவர் சொல்கிறார், அகம் தரிஷ்யாமி துரந்தபாரம் தமோ முகுந்தாங்கிரி நிஷேபைவ. அதாவது
துரந்த பாரம், இந்த கடக்க முடியாத, தாண்ட முடியாத இந்த ஜட உலகத்தை நான் தாண்டுவேன், அகம் தரிஷ்யாமி, நான் தாண்டுவேன் அப்படிங்கிற அந்த உறுதி. எப்படி சிம்பிளி நம்மளுடைய சாமர்த்தியத்தினால் தாண்ட முடியாது. நம்மளுடைய சாமர்த்தியத்தினால் டெஃபினட்டாக ஜட உலக வாழ்க்கையை நாம் தாண்ட முடியாது. அவந்தி பிராமணன் சொல்றார், தமோ முகுந்தாங்கிரி நிசேவையைவ. முகுந்தா கிருஷ்ணா அவருடைய தாமரை பாதங்களை இறுக்கி பிடித்து கொள்றதுனால நான் கடக்க முடியாத, தாண்ட முடியாத இந்த ஜட உலகத்தை தாண்டுவேன்னு அவந்தி பிராமணர் சொல்கிறார். ஸோ அப்போ நாம் ஆக்சுவலி இடைவிடாத கிருஷ்ணஸ்மரணம் செய்தால் மட்டுமே, நம்மளுடைய எண்ணங்கள் முழுக்க கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்திருந்தால் மட்டுமே இந்த ஜட ரீதியான துன்பம் அதிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய முடியும். இதை பகவான் கபில தேவர் முழுமுதற் கடவுள் இங்கு போதிக்கிறார். ஸோ இதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணித்தான் ஆகணும். ஸோ கிருஷ்ணஸ்மரணம் ஆக்சுவலி விஷ்ணு புராணத்தில் ஒரு அருமையான ஸ்லோகம் வருது. சகானிஸ்தன் மகச்சித்திரம் சமோக சச்ச விப்ரமஹ என் முகூர்த்தம் க்ஷணம் வாபி வாசுதேவம் ந சிந்தையேத். விஷ்ணு புராணத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம். என் முகூர்த்தம் க்ஷணம் வாபி வாசுதேவம் ந சிந்தையேத். பகவான் கிருஷ்ணாவை ஒரு க்ஷணம் அப்படின்னா கூட, ஒரு க்ஷணம் கூட நச்சிந்தையேத், ஒரு க்ஷணம் நாம் கிருஷ்ணரை நினைக்காமல் இருந்தால் கூட அந்த ஒரு க்ஷணத்தில் நாம் மிகப்பெரிய மிஸ்டேக் செய்வோம், மிகப்பெரிய தவறு செய்வோம் அப்படின்னு விஷ்ணு புராணம் சொல்கிறது. மேலும் அதே விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, சமோக சஜ விப்ரமக, ஒரு க்ஷணம் நாம் கிருஷ்ணரை நச்சிந்தையேத், கிருஷ்ணரை நினைக்கலைன்னா, இது கொள்கை, அப்சல்யூட் பிரின்சிபல். இதெல்லாம் அதாவது அப்சல்யூட்னு எனக்கு பரம உண்மை, இதெல்லாம் பரம உண்மை. இதை நாம் சீரியஸாக எடுத்துக்கொண்டு யார் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவர்களுக்கு இந்த தாப்பாலேருந்து விடுதலை, ஜட ரீதியான பலதரப்பட்ட தொந்தரவுகள், அதிலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை. ஸோ கொள்கை இது பரம உபதேசம். இது எல்லாருக்கும் பொது இந்த உபதேசம். யார் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவர்களுக்கு விடுதலை. ஸோ ஒரு க்ஷணம் நாம் வாசுதேவம் ந சிந்தையேத், கிருஷ்ணரை நினைக்கலைன்னா அந்த ஒரு க்ஷணத்தில் நாம் மிகப்பெரிய மோகத்தில் மாட்டிப்போம்னு விஷ்ணு புராணம் சொல்கிறது. நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்னென்னா, வேதவியாசர் சொல்கிற மாதிரியே ஆக்சுவலி வேதவியாசர் சொல்கிறாரு, மாத்ரா ஸ்பர்ஷேச்சயா முகு, அதாவது மக்கள் ரொம்ப எப்பொழுதுமே ஒரு தொந்தரவு நிரம்பிய நிலையில் தான் இருக்காங்க, கவலைகளோடையும் தொந்தரவோடையும் இதுதான் இருக்காங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னு வேதவியாசர் சொல்கிறார். மாத்ரா ஸ்பர்ஷேச்சயா முகு, காரணம் ஸ்பர்ஷ இச்சையா, மாத்ரா ஸ்பர்ஷா இச்சையா, அதாவது புலன் இன்பத்தை அடைய வேண்டுங்கிற அந்த இச்சையினால் கான்ஸ்டண்ட்டாக இவர்கள் தொல்லைக்கு உட்படுகின்றார்கள் அப்படின்னு வேதவியாசர் சொல்கிறார். ஸோ அதற்கு வழி என்ன அப்படின்னா, பகவான் கிருஷ்ணாவை நோக்கி பக்தி செய்வது தான் வேதவியாசர் சொல்கிறார். ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்மளுடைய புலன் இன்பத்தை அடையணும்னு, அது பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா மைண்டு தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. மனம் நம்ம 6 விதமான தூண்டுதல்கள்ங்கிறது படிக்கிறோம். ஆச்சோ வேகம், மனச குரோதோ வேகம், ஜிஹ்வா வேகம், உதரோபஸ்த வேகம், ஏதான் வேகான் யோ விஷகேத தீரா சர்வாம் அபீமாம் பிரதிபிம்ச சிஷ்யான்.
6 விதமான தூண்டுதல்கள் நம்ம படிக்கிறோம். ஆனால் இந்த 6 தூண்டுதல்களுக்கும் மையமாக இருக்கிறதுங்க எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மனசில் வரக்கூடிய எண்ணம் தான். ஃபஸ்ட்டு மனசில் வரக்கூடிய எண்ணம் தான் மற்ற தூண்டுதல்களுக்கு மூலமாக அமைகின்றது. ஸோ அதனால தான் மனசில் நாம் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ண ஸ்மரணத்தில் ஆழ்ந்திருந்தால் மற்ற தூண்டுதல்கள் வராமல் போயிடும். அது அப்படியே மட்டுப்பட்டுரும். நீங்கள் எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வாட்சா ஃபஸ்ட்டு பேச்சு, ஃபஸ்ட்டு பேச்சு பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டாக நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் டைமில் மனசுக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் உருவாகும். அதுக்கப்புறம் தான் அது பேச்சே வழியில் வரும். தென் அதே மாதிரி தான் கோபமும். நம்ம ஒருத்தரை சத்தம் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒருத்தரை திட்டுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு மெல்லிய ரேகை மாதிரியா உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு எண்ணம், டக்குன்னு ஒரு ஃப்ளாஷிங், அது நமக்கு தெரியாமலே நடக்குது. அவ்வளவு நுண்ணியது இந்த ரஜஸ் தாமஸ், நமக்கு தெரியாமல் நடக்குது. ஸோ ஒரு சின்ன மெல்லிய ரேகை மாதிரி ஒரு சின்ன தாட், அதுக்கப்புறம் தான் அது வெளியில் கோபமாக வெளியில் வருது. ஸோ அதே மாதிரியே ஜிஹ்வா எடுத்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் வரும். ஜிஹ்வா சாப்பிடணுங்கிற ஜிஹ்வான நாக்கில். ஸோ நாக்கு சுவைக்கணுங்கிற அந்த தூண்டுதல் அது வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் எண்ணம் தான். இப்போ பாருங்கள், நீங்கள் ஒரு லட்டுவை பார்த்த உடனே அதுக்கு முன்னாடி அது சாப்பிடணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் அது நாக்கில் இந்த தூண்டுதலாக வருகின்றது. வாச்சோ வேகம், மனச குரோதோ வேகம், ஜிஹ்வா வேகம், உதரா உபஸ்தா. நைஸ். ஆக்சுவலி உதரான்னா வயிறில் இருக்கக்கூடிய, வயிறு மூலமாக வரக்கூடிய தூண்டுதல். பாருங்கள், வயிறில் எகெயின் இந்த தூண்டுதல் அதை ஃபீல் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு மனம்தான். அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த பசியை ஃபீல் பண்ணுறது மனம்தான் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், உபஸ்தானா பால் உறுப்பு. எஸ், டைரக்டாக கனெக்ஷன் இருக்குது பால் உறுப்புக்கும் மனமுக்கும். நீங்கள் அதனால தான் கிருஷ்ணா சொல்லிட்டார், மைண்ட், சென்சஸ், இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் த சிட்டிங் பிளேசஸ் ஆஃப் லஸ்ட். த்ரூ தம் லஸ்ட் கவர்ஸ் த ரியல் நாலேஜ் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டி. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கிருஷ்ணா சொல்லித்தரார். மனம், புலன்கள் மற்றும் புத்தி, இந்த 3 இடத்துல இந்த காமம் உட்கார்ந்துருக்குன்னு சொல்கிறார். இதன் மூலமாக through them the lust covers the real knowledge of the living entity. இதன் மூலமாக காமம் ஆத்மாவுடைய உண்மையான அறிவை மறைக்கின்றது. முக்கியமாக மனம்தான். கட்டுண்ட நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா, கட்டுண்ட நிலைனா என்னது? ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மா இந்த பவர் ஆஃப் அட்டர்னி, இந்த அதிகாரத்தை மனமுக்கு கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. அதனால் ஈவன் உபஸ்தா கூட பார்த்தீங்கன்னா பால் உறுப்பு தூண்டுதல், அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மனசில் ஃபஸ்ட் மனசில் அந்த அந்த எண்ணம், அதுக்கப்புறம் தான் அது அந்த உபஸ்தா தூண்டுதலாக வருகின்றது. அதனால தான் நம்ம 4 விதிமுறைகளில் பார்த்தீங்கன்னா, நைஸ் பாயிண்ட் பாருங்கள், தகாத உடலுறவு கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறது இருக்குது. நம்ம தகாத உடலுறவு கொள்ளக்கூடாதுங்கிறதுல என்ன குணம் போகின்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூய்மை போகின்றதுன்னு படிக்கிறோம். அது என்னது? எப்படி தகாத உடலுறவுனால தூய்மை போகின்றது? மன தூய்மை போகும் ஃபஸ்ட், அதுக்கப்புறம் வெளிப்புற தூய்மை போகும். ஃபஸ்ட் மன தூய்மை. ஏன்னா தகாத உடல் உறவு அதை கொள்ளும் பொழுது
மனம் என்ன ஆகுறதுன்னா செதஞ்சு போயிடும். முதல்ல மனசில் வந்து புலனின்ப எண்ணங்கள் வேகமாக ஒரு பிரவாகம். அதனால தான் ஆக்சுவலி குணப்பிரவாகான்னு சொல்லியிருக்கு. குணத்தினுடைய தாக்குதல் எப்படின்னா பிரவாகம், ஃபோர்ஸ், பயங்கர ஃபோர்ஸாக வருமா. ஸோ தகாத உடலுறவு கொள்ளும் பொழுது மனசில் வந்து வேகமாக, அதிவேகமாக புலனின்ப எண்ணங்கள் உதயமாகும். அப்போ மன தூய்மை போகிறது. மன தூய்மை எப்போ? மனம் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் மன தூய்மை. ஸோ இடைவிடாமல் மனம் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் மன தூய்மை. ஆனால் இப்போ தகாத உடலுறவு கொள்ளும் பொழுது அவருக்கு என்ன ஆகுது? மனத்தில் கட்டுக்கடங்காமல் புலனின்ப எண்ணங்கள் வரும்பொழுது கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியாது. அப்போ மன தூய்மை போகிறது. இப்படி தான் தூய்மை போகின்றதுன்னு தான் அர்த்தம். மன தூய்மை போகின்றது. அப்போ மன தூய்மை போகும்போது என்ன ஆகும்? மனசு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். இதை சோழினர் சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் சொல்லுவார். எப்படின்னா, ஒருத்தரை வந்து நாம் அவன் ஒரு முட்டாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசில் நினச்சோன்னா, எப்படின்னா மேல் உலகங்களில் வந்து சொர்க்கலோகங்கள் அங்கெல்லாம் வந்து மனசில் தவறாக நினைத்தாலே அவங்களுக்கு கர்ம வினை உண்டு, தண்டனை உண்டு. பட் இந்த பூமியில் வந்து இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மனசில் தவறாக நினைத்தா வந்து கர்ம வினை கிடையாது. அப்படி பாகவதத்துலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்குது, முதல் காண்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. மனசில் வந்து குறிப்பாக கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய பூமியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தவறாக நினைத்தால் கர்ம வினை கிடையாது, தண்டனை கிடையாது. ஆனால் என்ன சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் ஒருத்தரை வந்து சப்போஸ் ஒருத்தரை வந்து அவர் ஒரு முட்டாள் சொல்லிட்டு மனசில் நினச்சிட்டே இருந்தோன்னா அது என்ன ஆகுறது? கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் வெளியில் வந்துடும். அது செயலாக, பேச்சாக வெளியில் வந்துடும். ஒருத்தர்கிட்ட போய் நம்ம சொல்லிடுவோம் அவர் முட்டாளுங்க அப்படின்னு. எப்படி இது வந்து பேச்சு வருது? அவர் ஒரு முட்டாளுங்கிற இந்த பேச்சு எப்படி வெளியில் வருது? ஏன்னா அதை நாம் முதல்ல நினச்சிட்டே இருக்கிறதுனால தான். அதை நினச்சிட்டே இருக்கிறதுனால அது வெளியில் ஒரு நாள் பேச்சாக வெளியில் வருது. ஸோ அப்போ அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, எல்லாமே இங்கே மனமில் வந்து கிருஷ்ண ஸ்மரணம், இடைவிடாமல் கிருஷ்ணருடைய நினைவு இல்லாததுனால தான் இந்த மாதிரிய பல தூண்டுதல்கள் வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்குது. நம்ம அதை மாட்டிக்கிறோம் ஆக்சுவலி. அப்போ ஆக போக 6 விதமான தூண்டுதல்களும் அதற்கு மூலம் பார்த்திங்கன்னா மனம்தான். அதனால தான் மனம் புலன்களுடைய மையம்னு சொல்லியிருக்கு. தட் இஸ் வை இங்கே பகவான் கபில தேவர் சொல்கிறாரு மத்கத சேதசக. ஸோ பிரபுபாதர் சேதசகன்னா தாட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாருங்க, எண்ணங்கள் சொல்கிறார். மத்கத பகவத்கீதையிலையும் கிருஷ்ணா வந்து மத்கதேனா அந்தராத்மனா. எகைன் இந்த அந்தராத்மனா இம்பார்ட்டண்ட். எல்லாமே வந்து அதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அர்த்தங்கள், உபதேசங்கள் இருக்கின்றன. அதை பயிற்சி செய்ய தான் நம்மளுக்கு பக்குவம் ஏற்படும். மெனி டைம்ஸ் இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நாம் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்றதுனாலையும் ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்கிறதுனாலையும் நம்மளுடைய சொந்த அறியாமை போகாது, ஷூராக போகாது. நம்மளுடைய சொந்த அறியாமை போகணுன்னா நாம் இடைவிடாமல் மனம் வந்து கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும். அப்போதான் அது நடக்கும். அது என்னுடைய பயிற்சி. அது இன்ஃபேக்ட் அது என்னுடைய சாதனா. இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைத்தல் அது கஷ்டமாக தான் இருக்கும். கட்டுண்ட நிலையில் நமக்கு கவர்ச்சி, நம்முடைய மனமுக்கு வந்து கவர்ச்சி, ஜட ரீதியான விஷயங்கள், புலனின்பங்களில் வந்து மனம் அதில் கவர்ச்சி உடையதாக இருக்கும் பொழுது மனம் வந்து இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக தான் இருக்கும். சாதன பக்தினாலே அப்படி தான். அதனால தான் அகம் தரிஷ்யாம், நான் இது பண்ணியே தீருவேன் அப்படி சொல்கிறார் இல்லையா அவந்தி பிராமணன், கடந்தே தீருவேன் அந்த உறுதி. எஸ், இது முடியாத, இது வந்து கஷ்டமாக தான் தெரியும். அது எகெயின் கஷ்டமாக
கஷ்டம்னு தெரியறது இல்லையா, அந்த அந்த எண்ணத்தை உருவாக்குறது மனம் தான். அகைன் இது ரொம்ப கஷ்டம், இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது முடியாத காரியம், ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது எகைன் மைண்டு தான். ஸோ நாம் இதை செய்தால் தாப்பா நைத்தான், பலதரப்பட்ட ஜட ரீதியான துன்பங்கள் தொந்தரவுகள்லேருந்து நைத்தான் விடுதலை அவர்களுக்கு. அதான் பிரபுபாதர் இங்கே பொருளுரைகளை சொல்கிறார் பாருங்க. Since the devotees always engage in the topics of the Lord, they are forgetful of the miseries of the material existence. இன்னொரு தடவை சொல்கிறார், since they are filled with Krishna consciousness, they are forgetful of the material miseries. So, filled with Krishna consciousness இதுதான் ஆக்சுவலி ஃபில்டு, நிரம்பி இருக்கணும் கிருஷ்ண உணர்வில். நம்மளுடைய நினைவு ஃபுல்லாக கிருஷ்ணருடைய இதில் நிரம்பி இருக்கணும், கிருஷ்ணருடைய நினைவாக ஃபில்டு. அதை நமக்கு இடம் கொடுக்கும் பொழுது, கொஞ்சம் குறைக்கும் பொழுது வேறு தாட்ஸ் உள்ள நுழையும். வேறு தாட்ஸ் உள்ள நுழைஞ்சாச்சுன்னா கட்டாயம் அது செயலாக வெளியில் வரும். அது பேச்சாக வெளியில் வந்துடும், இல்லைன்னா கோபமாக வெளியில் வந்துடும், இல்லைன்னா புலனின்ப செயலாக வெளியில் வரும், மாட்டிக்கிறோம் நம்ம. தட் இஸ் வாய் ஆக்சுவலி நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்கே அம்பரீஷ மகாராஜாவை பற்றி பிரபுபாதர் பொருளுரையில் சொல்கிறார். சவை மனகிருஷ்ண பாதாரவிந்த யோகோ வாசாம்சி வைகுண்ட குணானுவர்ணனே. அம்பரீஷ மகாராஜா பாருங்க, அம்பரீஷ மகாராஜா உலகத்துக்கே பேரரசர் ராஜா. ஆனால் இங்கே பாருங்க, அம்பரீஷ் மகாராஜா உலகத்துக்கே பேரரசர், ஆனால் அவருடைய மனம் சபை மனகிருஷ்ண பாதாரபிந்தோ, கிருஷ்ணருடைய பாதாரபிந்தம், அதாவது கிருஷ்ணருடைய நினைவு. அவருடைய மனம் கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே ஆழ்ந்திருந்ததாமா. இது எப்படி சாத்தியம்? வெரி சிம்பிள். இதை எப்படின்னா, நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இப்பொழுது கட்டுண்ட நிலையில் நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கே இருக்குது? நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ஜட உலக விஷயங்களில் இருக்கின்றன. இது நம்மளுடைய வியாதி, நாம் இதை புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கும் பொழுது நமக்கு பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் எதில் இருக்குங்கிறது ஒரு எளிமையான உதாரணம். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கும் பொழுதோ, கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை ஜபம் செய்யும் பொழுதோ நமக்கு உடனே தூக்கம் வருது. ஏன்னா நம்மளுடைய மனமுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அங்கே இல்லை. ஆனால் அதே மனம் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நாம் காது கொடுத்து கேட்கணுன்னா மனம் உடனடியாக ஆர்வம் காமிக்கிறது. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்னால அப்படியே 2 காது விரிஞ்சிரும். எப்படி மானுக்கு காது விரிகிற மாதிரியா 2 காது விரிஞ்சிரும் நம்மளுக்கு. அதனால தான் தமிழில் ஒருத்தர் பாடியிருக்கார், ஒரு பெரிய செயின்ட் இந்த மாதிரி பாடியிருக்கார், கோள் சொல்வதென்றால் நாக்கு கொண்ட மட்டும் சொல்லும். நம்ம எவ்வளோ பெரிய பாவி பாருங்க, நம்ம எல்லாருமே மிகப்பெரிய பாவிகள் தான் ஆக்சுவலி. கோள் சொல்வதென்றால் நாக்கு கொண்ட மட்டும் சொல்லும், கோவிந்தா என்று சொன்னால் கொண்டு உறக்கம் தள்ளும். பாழ்பட்ட இந்த எண், அப்படிதான் ஒருத்தர் ஒரு சைட் பாடுறார். நாக்கு கோள் சொல்றதுனா மற்றவர்களுடைய குறைகளை பேசுவது என்றால் நாக்கு புரண்டு புரண்டு பேசுறது. அண்டு நம்ம எப்படி சொல்லலாம், அது ரொம்ப முழு ஆர்வத்தோடு செய்கிறோம். மற்றவர்களோட குறைகளை இது ஆக்சுவலி ஸ்ரீல பக்திவினோத் தாக்கூர் இது மாதிரி ஒன்று சொல்கிறார். அனர்த்தா அதில் சொல்லும் பொழுது ஒரு விதமான அனர்த்தா என்னவாமா, மற்றவர்களை விமர்சிப்பதுங்கிறது ஒரு விதமான அனர்த்தான்னு சொல்கிறார் பக்திவினோத் தாக்கூர். ஸோ நாக்கு புரண்டு புரண்டு ரொம்ப உற்சாகத்தோடு, ரொம்ப அப்படி சொல்லலாம், அதான் கரெக்ட் வார்த்தை, உற்சாகத்தோடு சொல்லுது. பாருங்க எவ்வளோ பெரிய பாவி நாம் இதே நாக்கு கோவிந்தா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை இதே நாக்கை வச்சு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அடுத்த 5 நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு தூக்கம் வருது.
கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை உட்காந்து கேட்கணும் அப்படின்னா அடுத்த 5 நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு தூக்கம் வருது. இதுதான் நம்ம பாவின்னு சொல்கிறது. ஆனால் அதே நாக்கு மற்றவர்களுடைய குறைகளை விமர்சிப்பதோ இல்லை ஜட உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பேசுவதற்கோ நாக்கு புரண்டு புரண்டு பேசுறது, உற்சாகத்தோடு செய்கிறது. அதுக்கு காரணம் என்ன? காரணம் மனமுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் இருக்குது. மனமுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அங்கே, மனமுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணர் மேலே இல்லை. அதுதான், அதுக்கு பேர் தான் சாதன பக்தி, அதுக்கு பேர் தான் கட்டுண்ட நிலை. ஸோ நாம் அதற்கு மருந்து என்ன? மருந்து அதே தான், மருந்து அதே தான். எப்படி? சாத் கிருஷ்ண நாமா சரிதாதி சிதாபி அவித்யா பிக்டோபதப்த ரசனஸ்ய நரோச்சிகானு கிந்த்வாதராத் அனுதினம் கலுசைவ ஜுஷ்டா ஸ்வாத் விக்ரமாத் பவதி தத் கதமூலகந்திரி. சில ரூப கோஸ்வாமி எப்படி சொல்கிறார் பாருங்க. நான் ரோச்சிகானு, உனக்கு ருச்சி இல்லை. எதில் ருச்சி இல்லை? ஸ்வீட், ஸ்வீட் கிருஷ்ணருடைய நாமம், ஸ்வீட் நேம்ஸ். சாத் கிருஷ்ண நாமா சரிதாதி சிதாபி அவித்யா. கிருஷ்ணருடைய நாமம் ஆக்சுவலி ரொம்ப இனிமையானதம்மா, ஸ்வீட்டாமா. அதனால தான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இப்படி பாடுறார். கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற இந்த எழுத்துக்கள், இந்த 2 எழுத்துக்களை எனக்கு உச்சரித்தால் அதனுடைய இனிமையை சுவைப்பதற்கு எனக்கு ஆயிரக்கணக்கான நாக்குகள் வேணும்னு சொல்கிறார். எவ்வளவு அற்புதமான பக்தர் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற 2 எழுத்துக்களை காதில் கேட்டால், அந்த ஒலியை காதில் கேட்டால் எனக்கு ஆயிரக்கணக்கான காதுகள் வேணும். அதில் அந்த 2 எழுத்துக்கள்லேருந்து வரக்கூடிய இனிமையை சுவைப்பதற்கு எனக்கு ஆயிரக்கணக்கான காதுகள் வேணும்னு சொல்கிறார். நமக்கு பாருங்க, நம்ம கிருஷ்ணா அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னாலும் நம்மளுடைய 2 காதுகளில் கேட்க மாட்டேங்கிறோம். நம்ம அவ்வளவு துரதிர்ஷ்டசாலிகள் நாம். காரணம் நம்மளுடைய கவர்ச்சி. மாத்ரா ஸ்பர்ஷேச்சையா முகு, ஸ்பர்ஷ இச்சையா, புலன் இன்பத்தை அடைவதற்கு உண்டான ஆசை. ஸோ அதில் நாம் வந்து ஆழ்ந்து இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் இல்லை. சாரி, கிருஷ்ணருடைய கதைகள், புகழ், லீலைகள், நாமத்தில் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறார்? நரோச்சிகானு. சில ரூப கோஸ்வாமி சொல்கிறார் நரோச்சிகானு. இதை வந்து ஒரு வியாதின்னு தான் சொல்கிறார். ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு. ஸோ இது ஒரு வியாதின்னு சொல்கிறார் சில ரூப கோஸ்வாமி. நம்மளுடைய நிலையை புரிஞ்சுக்கணும். நாம் வியாதியஸ்தர். நாம் எல்லாருமே வியாதியஸ்தர் தான். ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு முத்திரை குத்துறோம். ஒருத்தரை வியாதியஸ்தர்னு சொல்லிட்டு முத்திரை குத்தி அவரை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறோம். நாம் எல்லாருமே வியாதியஸ்தர். பிரபுபாதர் அப்படி தான் சொல்லுவார். இஸ்கான் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவார். இஸ்கான் வந்து ஒரு ஆஸ்பத்திரி. வியாதியஸ்தர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வியாதியை போக்குறதுக்கு உண்டான ஒரு ஆஸ்பத்திரி அப்படி தான் சொல்கிறார் பிரபுபாதர். நம்ம எல்லாரும் வியாதியஸ்தர்கள். என்ன வியாதி? சாத் கிருஷ்ண நாமா சரிதாதி சிதாபி அவித்யா, அறியாமைங்கிற ஜாண்டிஸ் ஆஃப் அவித்யா அப்படின்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதன். அறியாமைங்கிற மஞ்சள் காமாலை, அறியாமைங்கிற மஞ்சள் காமாலை, அந்த வியாதி நம்மளுக்கு இருக்கு. மஞ்சள் காமாலை வந்தவருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு கொடுத்தோன்னா, கரும்பு ஜூஸ் ஸ்வீட், இனிமையானது, இனிப்பு கரும்பு ஜூஸ். ஆனால் அந்த கரும்பு ஜூஸை வந்து ஒரு மஞ்சள் காமாலை வந்த ஒரு நபர் அதை குடிக்கும் பொழுது அவருக்கு கசக்குமாம். நரோச்சிகானு. அதே மாதிரியே கிருஷ்ணனுடைய நாமம் அவ்வளவு ஸ்வீட்டாமா. அப்படி தான் நம்மளுக்கு ஆச்சாரியர்கள் வர்ணிக்கிறாங்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை வந்து அவர் பாடும் பொழுது அவர் வந்து உன்னத ஆனந்த நிலைக்கு போனார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்து சொல்லியிருக்கு, கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை ஜபம் பண்ணும் பொழுது கண்ணிலேருந்து தார தாரையாக தண்ணீர் வரலைன்னா அவருடைய ஹிருதயம் இரும்பு போன்ற ஹிருதயம்னு சொல்கிறார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்தில் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு, இரும்பு போன்ற ஹிருதயம் உடையவர் அவர். ஸோ
கிருஷ்ணருடைய நாமம் இனிமையானது, ரொம்ப ஸ்வீட்டு, கரும்பு போன்று இனிமையானது. ஆனால் பாருங்க, மஞ்சள் காமாலை வந்தவருக்கு மட்டும் கரும்பு ஜூஸ் கசக்கும். மஞ்சள் காமாலை இல்லாத நபர் கரும்பு ஜூஸ் குடித்தா இனிக்கும். அதே மாதிரியா அவித்யா, இந்த மஞ்சள் காமாலை என்ன மாதிரி மஞ்சள் காமாலை? அறியாமைங்கிற மஞ்சள் காமாலை, அதாவது ஜட உலக கவர்ச்சிகள் அப்படிங்கிற மஞ்சள் காமாலை. இதுதான் வியசனா, இதுதான் விஷம். ஜட உலக கவர்ச்சிகள் அப்படிங்கிற மஞ்சள் காமாலை, அதைத்தான் குலசேகர ஆழ்வாரும் பாம்பு கொத்துன ஏறக்கூடிய விஷம்னு சொல்கிறார். இப்படி பல கண்ணோட்டத்தில் ஆச்சாரியர்கள் வர்ணிக்கிறாங்க. இந்த அறியாமைங்கிற மஞ்சள் காமாலை நமக்கு இருக்கிறதுனால ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது நம்மளால் நான் ரோச்சிக்கானும் சுவைக்க முடியல. சரி, அதுக்கு மெடிசின் என்ன, மருந்து என்ன? மஞ்சள் காமாலை வந்தவருக்கு கரும்பு ஜூஸ் கசந்தாலும் அது திரும்ப அனுதினம் கலு சைவ ஜுஷ்டா, அனுதினம் டெய்லி அந்த கரும்பு ஜூஸை கசந்தாலும் அவர் ரெகுலராக அதை குடிக்கும் பொழுது கதமூலகந்திரி, வேரோட மஞ்சள் காமாலை பிடுங்கப்படும், அந்த வியாதி போயிடும். ஸோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு அறியாமைங்கிற மஞ்சள் காமாலை ரொம்ப ஆழமாக இருக்கின்றது. அதுக்கு மருந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கரும்பு ஜூஸ் போன்று இனிமையான கிருஷ்ணருடைய நாமம், சியாத் கிருஷ்ண நாமம். பாருங்க, சியாத் கிருஷ்ண நாம சரித ஆதி. சரித்த ஆதின்னு என்னது? கிருஷ்ணருடைய சரித்தம், கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகள், தென் கிருஷ்ணநாமா ஆதி மற்றும் பல. ஸோ இதை அனுதினம் கலு சைவ ஜுஷ்டா சிஸ்டமேட்டிக்காக டெய்லி நாம் இதை பருக வேண்டும், இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பயிற்சி செய்ய வேண்டும். தென் கதமூலகந்திரி, அதே தான், அதே திரும்ப நம்மளுடைய தத்துவத்துக்கு அதை பயன்படுத்திக்கலாம். கதமூலகந்திரி, நம்மளுடைய அறியாமையை வேரோடு பிடுங்கிருமாமா கிருஷ்ணனுடைய நாமம். ஸோ அதனால தான் நாம் இடைவிடாமல் கிருஷ்ண ஸ்மரணம் செய்தே தீரணும். இதை செய்யலை அப்படின்னா நாம் பாருங்கள், சமோக சச்ச விப்ரமக, மிகப்பெரிய மோகத்தில் மாட்டிப்போம், மோகம் மயக்கத்தில் மாட்டிப்போம். கிருஷ்ணரை நினைக்கவில்லை என்றால் அந்த க்ஷணத்தில் மிகப்பெரிய மயக்கத்தில் மாட்டிப்போம். சச்ச விப்ரமக, கிருஷ்ணரை நினைக்கவில்லை என்றால் மிகப்பெரிய குழப்பத்தில் மாட்டிப்போம், விப்ரமக, அந்த ஒரு க்ஷணத்தில் அப்படின்னு விஷ்ணு புராணம் நம்மளுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கின்றது. ஒரு க்ஷணம் கிருஷ்ணரை மறந்தால். ஸோ ஆல்சோ இதே ஆக்சுவலி இன்னொரு சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, கலியுகத்தில் ஒருத்தர் இருக்கார். நம்ம எல்லாரும் கலியுகத்தில் இருக்கோம். கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அவருடைய ஹிருதயத்தில் கோவிந்தாவுடைய ஸ்மரணம் இடைவிடாமல் இருந்தால் அவருக்கு மட்டும் சத்தியயுகம் உதயமாகும் அப்படின்னு இதே விஷ்ணு புராணத்தில் தான் சொல்லியிருக்கு. இப்போ நாம் எல்லாரும் கலியுகத்தில் உட்காந்துருக்கோம். அண்ட் கலிபுருஷன் லூட்டி அடிக்கிறார், எல்லாருடைய மண்டைக்குள்ளையும் உள்ளே புகுந்து லூட்டி அடிக்கிறார் கலிபுருஷன். தாபத்ரயா, அதுதான் அந்த விஷம், ஜட ரீதியான விஷம். அதனால் தொந்தரவு அடைகின்றோம். ஸோ இப்படி கலிபுருஷன் இப்படி எல்லாரையும் லூட்டி அடிக்கிறார், நம்ம அதனால் தொந்தரவு அடைகின்றோம். ஆனால் அப்படிப்பட்ட கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் இடைவிடாமல் கோவிந்த ஸ்மரணம், கிருஷ்ணாவுடைய ஸ்மரணம், அவருடைய அந்த ஸ்மரணத்தில் இருந்தால் அவருக்கு மட்டும் சத்தியயுகம் உதயமாகுமாம். சத்தியயுகம்னா என்னது? சத்தியயுகம் பொற்காலம். சத்தியயுகம் பொற்காலம். அங்கே கலிபுருஷன் லூட்டி அடிக்கிற மாதிரி அங்கே கிடையாது. சத்தியயுகத்தில் நேச்சுரலாக இயற்கையாகவே அவர்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேலே பக்தி வரும். இயற்கையாகவே கிருஷ்ணாவை நோக்கி பக்தி செய்வாங்க, கிருஷ்ணரை நேசிப்பார்கள். அந்த ஒரு ஆன்மீக சூழ்நிலை
அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு உதயமாகுமாமா. அவர் கலியுகத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாலும் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைத்தான். மாறாக சத்தியுகத்தில் ஒருத்தர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ எகைன் இந்த ஸ்மரணம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலி இருக்கக்கூடிய இடம் பொருட்டல்ல. பிரபுபாதர்கிட்ட வந்து சொல்கிறார், ஒரு சிஷ்யர் கேட்குறார், பிரபுபாதா எங்கே மாயா எங்கே இருக்காங்க, மாயா எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறார் ஒரு சிஷ்யர் பிரபுபாதர்கிட்ட. பிரபுபாதர் கேட்குறார், திரும்பவும் பதிலுக்கு கேட்குறார், எங்கெங்கெல்லாம் மாயா இல்லைன்னு சொல்லு, அங்கே நான் போய்க்கிறேன். பிரபுபாதர் இப்படி சொல்கிறார், எங்கெங்கெல்லாம் மாயா இல்லைன்னு சொல்லு, அந்த இடத்துக்கு நான் போய்க்கிறேன். அப்படின்னு அர்த்தம், மாயா எல்லா இடத்தையும் நிரப்பியிருக்காங்க. அண்ட் பிரபுபாதர் மேலும் சொல்கிறார், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறார், ஈவன் ஆல்டாரில் கூட மாயா இருக்கு அப்படின்றார். மாயானா என்னது? கிருஷ்ணரை மறந்தால், கிருஷ்ணரை நினைக்கவில்லை என்றால் இம்மிடியேட்டாக மாயா வந்துடும். அதுதான் ஆக்சுவலி சூக்ஷ்மமானது மாயா. மாயாவுடைய செயல்படும் விதம் சூக்ஷ்மமானது. சும்மா வெளிப்புற ரீதியாக மாயா செயல்படாது. மாயாவை நம்ம நேருக்கு நேர் பார்க்குறோமா? இல்லை. அது நம்மளுடைய ஸ்மரணம் மூலமாக உள்ள நுழைகின்றது. நம்மளுடைய ஸ்மரணம் மூலமாக மாயா நுழைகின்றது. நாம் கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் செய்தால் மாயா தூரமாக போயிடும். சூக்ஷ்மமானது மாயாவுடைய செயல்படும் விதம். மகாராஜ் ஒரு தடவை சொல்லிட்டு இருந்தார், சாஃப்ட்வேர் லாக் அப்படின்னு மகாராஜ். எப்படி சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாக் போடுவாங்க, பாஸ்வேர்டு லாக் போடுவாங்க. அந்த லாக் வந்து நீங்கள் வந்து வெளியில் போட்டு பூட்டு போடுற மாதிரியே கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய லாக் கிடையாது இது. அதுக்கு சாஃப்ட்வேரில் இது பண்ணுவாங்க, அதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டை போட்டு லாக் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி மாயா சூக்ஷ்மமாக அதிநுட்பமாக செயல்படக்கூடியது. இப்போ பிரபுபாதர் சொன்னார், ஆல்டாரில் கூட மாயா இருக்குது அப்படி சொல்கிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நாம் பகவான் இருக்கக்கூடிய கர்ப்ப கிரகம், அங்கே நாம் கிருஷ்ணரை நினைக்கவில்லை என்றால், அதுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது கர்ப்ப கிரகத்தில் நாம் வந்து சேவை செய்கிறோம் கிருஷ்ணாவுக்கு, கிருஷ்ணரை நினைக்கலைன்னா தென் அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்குள்ளே மாயா உள்ள நுழைஞ்சிரும். மாயா வெரி எக்ஸ்பர்ட். அதனால் ஒரு இடம் ஒரு பொருட்டல்ல, ஸ்மரணம் இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் அத்வைத ஆச்சாரியர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்து சொல்கிறார். வெரி பியூட்டிஃபுல். பிரபுபாதர் வந்து 8வது அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதையில் சொல்கிறார் பொருளுரையில். அத்வைத ஆச்சாரியர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்து சொல்கிறார், ஓ மகாபிரபு, நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்களோ அந்த இடம் வைகுண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறார். நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்களோ அந்த இடம் வைகுண்டம். நம்ம வந்து இப்போ வந்து புருஷோத்தம மாதம், ஸோ நல்ல ஒரு புனித ஸ்தலத்தில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். நோ, கிருஷ்ணரை நினைத்தால் எல்லா புனித ஸ்தலங்களுக்கும் தீர்த்த யாத்திரை செய்த ஆன்மீக பலன் அவருக்கு கிடைக்கும்னு கிருஷ்ணா அர்ஜுனாவுக்கு சொல்கிறார். கிருஷ்ணா அர்ஜுனாவுக்கு ஆதி புராணத்தில் சொல்கிறார், கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தில் எல்லா விதமான புனித ஸ்தலங்களும் இருக்காமா. அப்போ நாம் நாமஸ்மரண எஸ் ஸ்மரண மாத்திரேன நாம பக்தி பிரதாயதே. வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி ஸ்மரண மாத்திரேன, கிருஷ்ணரை நினைத்த மாத்திரத்தில் நாம பக்தி பிரதாயதே, நாமம் மேல பக்தி உதயமாகின்றதாம். கிருஷ்ணனுடைய நாமம் மேல பக்தி உதயமாகின்றது. ஸோ அப்போ சத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர், அவருடைய ஹிருதயத்தில் இடைவிடாமல் கோவிந்தாவுடைய ஸ்மரணம் இல்லைன்னா அவருக்கு மட்டும் கலியுகம் தோன்றும்னு சொல்லியிருக்கு விஷ்ணு புராணத்தில். அதனால் நாம் கலியுகத்தில் உட்காந்துருக்கோம். ஒரு சைடு கலி புருஷன் லூட்டி அடிக்கிறார், இன்னொரு சைடு மாயா லூட்டி அடிக்கிறாங்க, இன்னொரு பக்கம் காலம். இதுதான் பீஷ்மதேவர் அப்படி தான் சொல்கிறார். பீஷ்மதேவர் பாண்டவர்களை பார்த்து சொல்கிறார், காலம் எப்படி ஜட உலகத்தில் காலம் எல்லாரையுமே அப்படியே முழுங்கிட்டே போகிறதாம்மா. அதில் யாருமே விதி விலக்கு கிடையாதாம்மா. அதில் பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், இவன் த மோஸ்ட் பயஸ் பர்சன், அதி புண்ணியவான், அவர் கூட இந்த காலத்தினுடைய தாக்குதலில் மாட்டி
கஷ்டப்படுவாரம்மா. அண்ட் பிரபுபாதர் எழுதுகிறார் பாருங்க, சாது இஸ் நாட் டிஸ்டர்ப்டு பை சச் மிசரபிள் கண்டிஷன்ஸ் பிகாஸ் ஹிஸ் மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபில்டு வித் கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ். வெரி நைஸ். ஒரு சாது ஜட உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் தொந்தரவுகள் இருக்கும்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் பீஷ்மதேவர் இதை சொல்கிறார். பாண்டவர்கள் அவ்வளவு சிறந்த பக்தர்கள், அவர்களுக்கு ஏகப்பட்ட துன்பங்கள் அடுக்கடுக்கா. அண்ட் பீஷ்மதேவர் சமாதானம் சொல்கிறார் அம்பு படுக்கையில் இருந்துட்டு பாண்டவர்களுக்கு. ஜட உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் காலத்தினுடைய கட்டுப்பாடுனால எல்லோருக்குமே இப்படி தான். அதனால் கிருஷ்ணருடைய பிளான் அதை சிம்பிளி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னு பீஷ்மதேவர் சொல்கிறார். அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா, ஒரு சாது எப்படி இதிலிருந்து தப்பிக்கிறார், ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் எப்படி தப்பிக்கின்றார்னா, அவருடைய மனம் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணருடைய நினைவில் ஆழ்ந்திருக்கிறதுனால அவருக்கு என்ன நடந்தாலும் மாயா நம்மளை எப்படி தொந்தரவு பண்ணலாம், இந்த 3 விதத்தில் தான் தொந்தரவு பண்ண முடியும். மாயா நம்மளை தொந்தரவு பண்ணுறது 3 விதத்தில் தான். ஒன்று, உடல் மற்றும் மனம் மூலமாக துன்பம். உடலுக்கு ஏதாவது வியாதியை கொடுத்து நாம் புலம்புறோமான்னு பார்க்கும் மாயா. மனசில் ஏதாவது உளைச்சல், பலதரப்பட்ட காம எண்ணங்கள், கோபங்கள், இந்த மாதிரி எதாவது கொடுத்து நம்ம துன்பப்படுறோமான்னு பார்க்கும். இல்லைன்னா இயற்கை மூலமாக ஏதாவது தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்தி அதில் நம்ம பாதிக்கப்படுறோமான்னு பார்க்கும். தான் இல்லைன்னா மற்ற உயிரினங்கள் மூலமாக நமக்கு தொந்தரவு ஏற்பட்டு கொடுத்து அதனால் பாதிக்கப்படுறோமான்னு பார்க்கும் மாயா. இப்படி தான் மாயா பண்ணுறது. ஆனால் ஒரு சாது இடைவிடாமல் கிருஷ்ணருடைய நினைவில் ஆழ்ந்திருந்தால் இது எது நடந்தாலும் சரி, அவர் அவருடைய ஸ்மரணம் சிதறவில்லையாம். அவருடைய ஸ்மரணம் சிதற மாட்டிக்கின்றது, விலக மாட்டிக்கின்றது. அந்த அளவுக்கு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கணுமாம். அதுக்கு பேர் தான் மையேவ மன ஆதத்ஸ்வா. ஆதத்ஸ்வானது ஃபிக்ஸ்ட். மனம் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலேயே நிற்க வேண்டுமாம்மா, ஃபிக்ஸ்ட். தானே அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா ஷூராக அவர் கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்கு சென்று அடைகின்றார்னு கிருஷ்ணா கேரண்டி கொடுக்குறார். ஸோ பகவான் கபில தேவரும் அதே தான் சொல்கிறார். தே ஆர் ஆல்வேஸ் ஃபில்டு வித் தாட்ஸ் ஆஃப் மை பாஸ்ட் டைம்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதனால் இவர்கள் ஆல்வேஸ் ஃபில்டு. பாருங்கள், இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட், ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இம்பார்ட்டண்ட். ஃபில்டுன்னு என்னது? நிரம்பி இருத்தல். கிருஷ்ணருடைய எண்ணங்களில் நிரம்பி இருத்தல் மற்றும் ஆல்வேஸ். பிரபுபாதருடைய மொழிபெயர்ப்பு பாருங்கள் எப்படி இருக்கு. ஆல்வேஸ், எப்பொழுதும், இடைவிடாமல் கிருஷ்ணனுடைய ஸ்மரணத்தில் ஃபில்டு, நிரம்பி இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி சாது ஜட ரீதியான தாபங்களிலிருந்து, துன்பங்களிலிருந்து அவர் வந்தாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. வரும் ஜட உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும். அதான் பிரபுபாதர் சொல்றார், மோஸ்ட் பயஸ், அதி புண்ணியவான் கூட ஜட ரீதியான கண்டிஷன் தாக்குதல் ஏற்படத்தான் செய்யும். பாருங்க, கப்பல் கடல் மேலே போயிட்டுருக்கு. கடல் மேலே போயிட்டுருக்கும் பொழுது கடல் அலை தூக்கி போடுறதுனால கப்பலும் ஆடத்தான் செய்யும். அது மாதிரியே ஜட உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த 3 விதமான துன்பங்கள் வந்துட்டே தான் இருக்குமாம்மா. ஆனால் நம்மளுடைய மைண்டு இடைவிடாமல் கிருஷ்ணனுடைய ஸ்மரணத்தில் ஆழ்ந்திருந்தால் இதில் நாம் பாதிக்கப்பட மாட்டோம்னு சொல்கிறார். பாதிக்கப்படாமல் அமைதியாக போயிட்டு இருக்கலாம். கிளர்ச்சி அடைய மாட்டோம், கொந்தளிக்க மாட்டோம். கொந்தளித்து எழுக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது கிடையாது, அது நடக்காது. ஸோ அதனால் இது மிகப்பெரிய சாதனா. நம்ம சாதனானா எகைன் வெளிப்புற ரீதியாக நம்ம கொண்டு போகிறோம் சாதனான்னு சொல்லிட்டு. இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைத்தல் மிகப்பெரிய சாதனா. ஆக்சுவலி அதை நாம் பயிற்சி செய்ய கிருஷ்ணாவும் மத்கதேன அந்தராத்மனா, இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்தராத்மனா என்ன? உள்ளே. இங்கேயும் மத்கத சேதசக அண்ட் மத்கதேன அந்தராத்மனா ரெண்டு ஒன்று தான். பாருங்க, பகவான் கபிலரோட உபதேசம் அண்ட் பகவான் கிருஷ்ணாவுடைய பகவத்கீதை உபதேசம் ரெண்டு வித்தியாசமும் இல்லை. பாருங்க, எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. மத்கத சேதசக, மத்கதேன அந்தராத்மனா ரெண்டு ஒன்று. அப்போ அந்த மத்கதேன அந்தராத்மனா நம்ம பண்ணணும். உள்ளே அந்தராத்மனா, உள்ளே மனம். மத்கதேன கிருஷ்ணரில் லயிக்க வேண்டும், கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும். இதை செய்தால் நமக்கு விடுதலை. யசன பூஜக, நம்மளுடைய ஜட ரீதியான இந்த விஷம், ஜட உலக வாழ்க்கைங்கிறது விஷம்,
நம்மை தாக்காது, நாம் புலம்ப மாட்டோம். ஸோ அதனால் பக்தி தான், வேதவியாசர் இப்படி தான் சொல்கிறார், பக்தி மட்டுமே தீர்வு. 3 விதமான தாபங்களுக்கு தீர்வு பக்தி, இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைத்தால். ஸோ யார் இதை பயிற்சி செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அவர்கள் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு சென்றடையலாம். கிருஷ்ணர் மேலே உன்னத பிரேமி அவர்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதற்கு எண்டவர் நம்மளுடைய இதுக்கு பேர் தான் ஆக்சுவலி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, வாட் இஸ் தட் ஸ்லோகா ஆக்சுவலி, உபதேசாமிரத்தில் 3வது ஸ்லோகம், உற்சாகான் உற்சாகான் நிச்சயா தைரியாத் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனா. அதில் பிரபுபாதர் அதுக்கு மொழிபெயர்ப்பு எப்படி சொல்வார்னா, எண்டவரிங் வித் கான்ஃபிடன்ஸ். எண்டவர் முயற்சி, முயற்சி நம்மளுடைய ரோல், நம்மளுடைய பங்கு. அது கிருஷ்ணரை நினைத்தல், மனமை பயன்படுத்தி கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுங்கிறது என்னுடைய பொறுப்பு, என்னுடைய ரோல். அது நான் அதை செய்யணும், என்னுடைய ஹோம்ஒர்க். அது என்னுடைய ஹோம்ஒர்க். அதை நான் செஞ்சேன்னா தன் கிருஷ்ணாவுடைய கருணை எனக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதை தளர்க்க இப்போ வெரி சிம்பிள் பாருங்கள், ஒரு அயன் ராட், ஒரு இரும்பு கம்பி 1000 டிகிரி செல்சியஸில் ஃபயர் கூடவே ஒட்டியே இருந்ததுன்னா அந்த அயன் ராடு ஃபயராகவே மாறிடும். ஆனால் எப்போ வேணால் அந்த அயன் ராடை தூக்கி ஃபயர்லேருந்து எடுத்து வெளியில் போட்டோன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன ஆகுறது, 75% ஃபயர், 25% இரும்பாக மாறிடும். அது ஏன் ஃபயர்லேருந்து வெளியில் வர்றதுனால. அதே மாதிரி தான் நாமும் கிருஷ்ண ஸ்மரணத்திலிருந்து கொஞ்சம் விலகி நின்னோன்னா உடனே இந்த இரும்பு போன்ற ஜட ரீதியான தன்மைகள், அசுத்தங்கள், இரும்பு போன்ற இந்த ஜட ரீதியான அனர்த்தங்கள் நமக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட். அதனால் நாம் ஆல்வேஸ் ஃபயர் கூட 1000 டிகிரி செல்சியஸில் ஒட்டியே இருக்கணும். அப்போ பிரபுபாதர் தான் சொல்லுவார், அவர் ஃபுல்லி கிருஷ்ணருடைய, ஆக்சுவலி இங்கிலீஷில் ஒரு பிரபுபாதர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார், ஐ ஃபர்காட் த வேர்ட் ஆக்சுவலி. ஆக்சுவலி கிருஷ்ணரில் லயித்தல், கிருஷ்ணமயமாக மாறுதல். ஆக்சுவலி கிருஷ்ணரை கம்ப்ளீட்டாக அதிலே ஆழ்ந்து போகிறது. அதுக்கு பிரபுபாதர் ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு சொல்லுவார், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அது கிருஷ்ண ஐஸ்ட் அப்படி சொல்லுவார் பிரபுபாதர். கிருஷ்ண ஐஸ்ட் பிரபுபாதர் பியூட்டிஃபுல் வேர்டு அது. ஸோ அதை நாம் பயிற்சி செய்யணும், அது நம்மளுடைய ரோல். தென் கிருஷ்ணர் ரொம்ப திருப்தி அடைவார். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பதித பாவன் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, நித்தாய் கௌரவ பிரேமநந்தே.